गुरु वाहे 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 गुरु। जपो सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम सतनाम वाहिगुरु। मंगलाचरण। दंडोत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। आद गुरे नमः जुगाद गुरे नमः सतगुरे नमः श्री गुरुदेव नमः। सज्जन सच्चा पातशाह सिर शांद साहू जिस पास बैठिया सोई है सबना दा वेसा जिस पास बैठिया सोई है सबना दा वेसा। सतनाम वाहिगुरु आका पुरख तू ही है सतनाम वाहिगुरु आका पुरख तू ही है सतनाम वाहिगुरु आका पुरख तू ही है। हे अकाल पुरख तू ही है सतनाम ते तू ही है वाहिगुरु। जगत तारे गुरु बाबा जी दी साजी ते नवाजी देसां प्रदेसां च वस रही गुरु प्यारी सफुल फुलवाड़ी अत प्यारी साध संगत जीओ। जिस तरह आप जी नूं पता हर महीने की सफल संक्रांत ते गुरमुख श्री संजीव महाराज दो जो पवित्र स्थान है मॉडल टाउन पटियाला विखे 76 उस तो संग्रांत का कोई नाम बाणी कथा सत्संग का प्रोग्राम जो है संगतां लई तैयार करके भेजा जाता है। उसनूं मुख रखते हुए ये जो संग्रांत आ रही है मंगर की संग्रांत है। मंगर माहे सुहंदियां हर पिर संग बैठड़ियां तिनकी शोभा क्या गणी जे साहिब। ये ठंडा का महीना मंगर का ठंडा ते सतगुर की मेहर नाल कतक लंघ गया मंगर चढ़ रहा है। तो इस दे विच प्रोग्राम तो पहला जो इस महीने दे विच खास गुरु रामदास जी का जिवें अवतार गुरपुरब लंघिया है बड़ी धूमधाम नाल अमृतसर साहब थां थां ते मनाए गए हैं। इस तरह ये जिहड़ा कहण दीपावली है पर असीं कहने बंधन छोड़ दिवस है जी जिहड़ा कि महाराज ने गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह जी ग्वालियर के किले तो जिहड़े 52 राजियां नूं छुड़ा के महाराज अमृतसर साहब आए सी उन्होंने छुड़ाया सी। उन्होंने राजियां ने ये बड़े दाता बंदी छोड़ लफज दाता बंदी असीं कहने बंदी छोड़ दाता जी पर उन्होंने क्योंकि ये मैं एकदम मिनट ही लैन लगा ये ना चलो सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही इतिहास का ग्वालियर के किले च कैद किया जहांगीर ने फिर छड़े गए फिर महाराज 52 कलियां वाला जामा सवाया है जी तो सारे राजा ने निकले। पर ये जी सिक्ख्या भाई साहब भाई वीर सिंह जी की जो पढ़िया गुरु हरगोबिंद का जीवन वो मैं एक मिनट की सिक्ख्या ही है। जो अमृतसर साहब पहुंचे गुरु हरगोबिंद साहब नाल भाई बुढ़ा जी होर भी प्यारे सन इस पासों अगों संगतां नूं पता सी अमृतसरों भी महाराज आ रहे हैं। वो भाई गुरदास जी ते उन्हां होर संगतां दोनों पासों जिवें मिलनी वेले हुंदा ना दोनों संगतां दी शब्दां दी कनकोर दे आपस वो बड़ा एक दृश्य बड़ा सोहना खिंचिया है। पर जदों ही मेरी पीर दे मालिक जी नूं अमृतसर हरमंदर साहब दा कलश दूरों दिसिया दूरों फिर लिखिया अदब सत्कार दे विच महाराज घोड़े तो उतर गए थल्ले। अदब सत्कार जिहड़ा ये लफज है ना ये साडे लई अदब सत्कार तो बिना रब का रस्ता फड़िया ही नहीं जा सकता। गुरु का अदब सत्कार सब तो जरूरी है। संगत का उस तो भी ज्यादा है सत्कार करना। ठीक है बाणी का हुण ये चीज़ां दे सत्कार मंगदियां तुहाडे अंदर तां जाके भाव पैदा होंदा जिवें साध संगत बिना भाव
नहीं उपजे ते भावमन भगत ना होए तेरी। इसे तरह गुरु हरिराय साहिब दे अखर सुनो, जिन भै अदब ना बाणी धारा, जानो सो सिख नाई उमर। जिहदे अंदर भै नहीं, बाणी का अदब नहीं, मेरा वो सिख ही नहीं। गुरु ਇਹਦੇ ਨਾਲ कितनी लोड़ है। दूसरा, ਜਦੋਂ महाराज गुरु हरगोबिंद ਸਾਹਿਬ जी अपने हरमंदर साहब दर्शन करके इस दे के सारा ਜਦੋਂ अपने गृह गए ਤੇ माता गंगा जी माता जी सन, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ पिता जी ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਝਲਕ ਪਈ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ महाराज ने माता जी ਨੂੰ, ਤੇ माता जी द्रवीभूत हो गए। ਤੇ माता जी ਦੇ गुरु हरगोबिंद ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਿਆ कि ਇਹ ਤੇ गुरु ਦੀ ਜੋਤ है। ਹੁਣ गुरु ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ गुरु हरगोबिंद ਸਾਹਿਬ 5 ਸਾਲ ਸਵਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਚ ਗੁਰਿਆਈ ਮਿਲੀ गुरु। माता जी के मन च गुरु का भाव आया तो वह ना हाथ जोड़ के न्यून लगे, तो महाराज ने हाथ फड़ लिया, कहते माता जी ये की करते हो, ये कहते हो। गुरु भावना सी पर नहीं। गुरु हरगोबिंद साहब ने कहा माता जी चाहे रूहानीयत तौर पर बच्चे बड़े हो जाए, चाहे दुनियावी तौर पर कोई अवस्था नहीं कि तुसी अपने माता पिता नूं झुकाओ। ये लेकिन अगों भाई वीर सिंह ने आप लिखा, कहते साध संगत सोचो जे गुरु गुरु हो गए, इतना सत्कार करता माता पिता था, गुरु हो गए तो सानू कितना करना है। ये दो सिक्ख्या सीगियां, एक अदब सत्कार दी, एक ये सीगी भी अपने माता पिता का हमेशा ही अदब सत्कार करना, कोई अपने उन्होंने थले नहीं करना है, मतलब सदा ही सत्कार योग ने, चाहे मां जिन्होंने जन्म दिता सानू। ये एक भूमिका सी। हुण असीं प्रोग्राम आरंभ कर रहे हैं। सब तो पहला हमेशा की तरह पहला शब्द हुंदा साडे सुखपाल वीर जी का। इस वारी का शब्द है, आवो सजना हों देखा दर्शन तेरा राम। सजना आओ मैं तुहाडा दर्शन, राम मैंने वाहिगुरु, ते आओ बुला रहे हैं, याद कर रहे, तो आओ मैं तुहाडा दर्शन देखण दा चाहवान। इस दे नाल जोड़ी की सेवा ब्रह्मजोत सिंह दी है, दिलरूबा भुपिंदर सिंह जी विचारे हैं। दूसरा शब्द है साडे भाई साहब भाई अमरजीत सिंह जी रागी जो पटियाले वाले ने, पिछले समागम ते भी उन्होंने बुलाया सी, तो उन्होंने बड़े सोहने सोहने शब्द पढ़े सी, जिन्हां विचों आप जी नूं एक शब्द सुना रहे हैं। तिस आगे मैं जोदड़ी मेरा प्रीतम दे मिलाए। जोदड़ी बेनती है हे वाहिगुरु मेरा प्रीतम तुसी मैनूं मिला दो, जोदड़ी। तीसरा है अमोलक बचन साडे बाली भैन जी दे, जो मिहनत करते हैं, कहते हैं भी राती 2:30-3 बजे मेरी जदों जाग खुल जे, मैं कोई ना कोई पोथी फड़ के जां कथड़ियां संता जां रुकमन कौर जी की लिखत बड़े संजी मार दे, फिर ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ मैं सारे लिखती रहनी हाँ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ देना है वो फिर मैं भेटा करती हाँ। तो आप जी उन्होंने पासों ਮੂਲਕ भजन सुनोगे। चौथा है एक शब्द बरखड़दार तपवीर सिंह जी का, उसने बहुत सोहना गायन किया, गुरु जी के दर्शन को बल जाओ जप जप जीवा सतगुर नाम। ये आप 4 प्रोग्राम सरवण करो। अगला प्रोग्राम दास आप जी नूं विनय करता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਜੀਵਨ ਝਲਕੀਆਂ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖਤ ਬੀਬੀ ਰੁਕਮਨ ਕੌਰ ਜੀ ਸੁਪਤਨੀ ਸਰਦਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਕੱਤਕ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਭਾਈ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਜੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੰਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਮਾਲੀਏ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿਵਸ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਗਿਆਨੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਪੁਸਤਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦਾ ਸੰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ। ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਨੇ ਰਬਾਬੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਗੀ ਦੇ ਜੱਥੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਈਏ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਅੰਧੇਰੀਆ ਮੋੜ ਗੁਰਮਤ ਵਿਦਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦਿੱਲੀ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਇਤਨਾ ਰਸਮਈ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਨਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰਬਾਬੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਈਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਬੀਬੀ ਰੁਕਮਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਜੋ ਨਿਰੋਲ ਸੰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਸੀ, ਆਪ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਸੰਤਾਂ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਰੱਖਿਆ। ਉਕਾੜੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟਾ ਆਪਨੇ 1935-36 ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੰਚਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਲੀ। ਸਰ ਸਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਜੁੜੇ। ਬੀਬੀ ਰੁਕਮਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪਰੋਤੇ ਤੇ ਸਹਿਧਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ। ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਰਸ ਪਿੰਨੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਨਵੰਬਰ 16 2023 ਮੰਗਲ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਆਪ ਜੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸੰਗ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 2 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸੁਣੋਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਨ 1945 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਸਿਹਤ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਕਾੜੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ
ਅਵਤਾਰ ਗੁਰਪੁਰਬ 27 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੋਗੇ। ਬੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਮਿਹਰ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲੇਖਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਥੜੀਆਂ ਸੰਤਾਪ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਆਪ ਸੁਣੋਗੇ। ਭਾਈ ਮਾਲੋ ਤੇ ਭਾਈ ਮੰਗਾ ਤੇ ਏਵੜ ਦਾਤਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਾਸ ਸੰਤਾਂ ਪਾਸ ਕਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਜੁਗਤੀਆਂ ਤੇ ਨੁਕਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਭਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਥੜੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਸੁਖਾਉ ਪੰਦੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਲਠੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਲੜ ਪਕੜਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਵਧੇਕ ਬਖਸ਼ਣ। ਮਿਹਰ ਤਾਂ ਸਿੱਧਕ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਝਲਕੀਆਂ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣੋ ਜੀ। 1 ਮਾਰਚ 1945 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕੀਰਤਨ 4 ਵਜੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ। ਮਹਾ ਮੁਬਾਰਕੀ ਚੜਿਆ ਸਦਾ ਬਸੰਤ। ਸ਼ਬਦ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸਰਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੀ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪਿਲਾਇਆ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋਆ ਸਹਾਈ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਖਦਾਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਉੱਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਗਦ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਕਥਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਕਥਾ ਉਪਰੰਤ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਰਾਗੀ ਜੱਥੇ ਨੇ ਮਨੋਹਰ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਰਾਗੀ ਸਰਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪਿਲਾਇਆ। ਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਅਰਸ਼ੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ। 2 ਮਾਰਚ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰਾ ਨੇ ਕਠੋਰ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਗਾਰ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਤਮ ਰਸ ਵਿੱਚ ਲਵਲੀਨ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਸਾਧ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਾਇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬਨਸਪਤ ਮੂਲੀ ਚੜਿਆ ਬਸੰਤ। ਰੱਬੀ ਬਾੜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਨਸਪਤੀ ਖਿੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੜੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। 28 ਫਰਵਰੀ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਸਨ, ਕੀਰਤਨ ਉਪਰੰਤ 14 ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ। ਅਚਰਜ ਰਾਸੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਰਸ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਸੁਣ ਤੇ ਪੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੰਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਤਾਬਿਆਂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਪਰੰਤ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਮਲਮਲ ਦਾ ਪੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਹਸਤ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਲਈ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ, ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਉਛਾਲੇ ਆਏ। ਸਨ 1946 ਲਈ 62 ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿਰੇ ਚਾਈ। ਅਨਗਿਨਤ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਲਿਖਵਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਗਰ ਠਾਠਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਠਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਰਸਾਉਂਦੇ ਬਖਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੰਡੋਤ ਪੈ ਗਏ। ਉੱਠ ਕੇ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾ ਕੇ ਭੋਗ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਹਿਤਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਾਈ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੁੱਟ ਲੰਗਰ ਵਰਤਿਆ। ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੱਦਲ ਬਰਸਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚਲਾਇਆ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਨੇਕ ਜੀਵਾਂ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ ਤੇ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕੀਤੇ। ਰੁਕਮਨ ਕੌਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜੀ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਆਪ ਨਿਰੰਜਨੀ ਜੋਤ ਸਨ, ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਤਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਆਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਚੁੰਮੀਏ। ਜਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗਾਦੀ ਸ੍ਰੀ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਤਾ ਸਾਡੀ ਪੂਜਨੀਕ ਮਾਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਉਰਧਾਰੇ, ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਤੇ ਉਤਰੇ ਪਾਰੇ। ਹਾਂ, ਧੰਨ ਹੈ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਸੁਲਖਣੀ, ਜਿਸਨੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਸੇਵੇ। ਉਸਨੇ ਸਕਾਰਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਨਮ। ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਹਨ, ਉਤੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਦੋਂ ਉਸ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਵੀ। ਮਾਤਾ ਸੁਲਖਣੀ ਆਈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਆਪ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਿਨੈ ਕੀਤੀ ਕਿ हे ਸਿਰਤਾਜ, ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸ੍ਰੀ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਪਰ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਹਿ ਕਹੂੰ ਕੇ ਕਰ ਬਿਖੈ, ਸਭ ਕਰਤਾਰ ਅਧੀਨ, ਜਿਸ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਤਿਨੇ ਬਸਤ ਇਹ ਦੀਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਟਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਣ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੀ। ਆਪ ਨੇ ਟਕਾ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਤੱਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੱਸ ਬੇਟਾ, ਮੇਰੀ ਤੱਲੀ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਟਕਾ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਬੈਠੇ ਲਖਵੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਆਪ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਤੱਲੀ ਤੇ ਟਕਾ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਦੋਨੋਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੱਚਾ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੀ ਤੱਲੀ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਸ੍ਰੀ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦਰਬ ਗਏ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਾਤਾ, ਜਿਸਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਤੱਲੀ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ? ਕਿਆ ਹੋ ਕਥੀ ਕਦੇ ਕਤ ਦੇਖਾ, ਮੈਂ ਕਥ ਨਾ ਕਥਨਾ ਜਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਸੁਲਖਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਤੱਲੀ ਤੇ ਟਕਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਕਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਕਹਿਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਥੁੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਸਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਤੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰ ਜਾਣਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਇਹੋ ਸੈਸਾ ਮੂਲੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਉ ਲਾਏ ਜਨ ਕੋਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਬਚਨ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦੇ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਮਨ ਨੂੰ ਇਤਨੇ ਟੁੰਬੇ
ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਸਭ ਪ੍ਰਤੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਖ ਲਏ ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਮਾਲੋ ਤੇ ਭਾਈ ਮੰਗਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਭਾਈ ਮਾਲੋ ਤੇ ਭਾਈ ਮੰਗਾ ਦੋਨੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ। ਭਾਈ ਮਾਲੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮੰਗਾ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠ ਕੇ ਸਭ ਇੰਦਰੀਆਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸਭ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਸ ਆਵੇ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣੇ ਸਭ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ, ਵੰਡ ਖਾਵਨ, ਆਏ ਗਏ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਾਲੋ ਮੰਗਾ ਸਿੱਖ ਤੋਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਸਕ ਵਿਸਾਲੀ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ 10 ਬਸਤਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੌਕੜਾ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਵਾਸਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਹ ਚਰਨ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ, ਸਦਾ ਚਰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਚਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਪਦ ਜਾਂ ਤੁਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਪਾਠ ਰਸ ਵਿੱਚ ਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਹੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੋਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ। ਅਮਲ ਕੀ ਸੀ? ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ। ਬਾਣੀ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਨੀ। ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਮਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਸਿਫਤੀ ਰਤਿਆ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ ਹੋਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਨੇਮ ਨਿਭਾਓ। ਜਪ ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਹਰ ਦਿਨ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਰਸ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦਾਤਾ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਵਸਰ ਬਖਸ਼ਾ। ਇਹ ਸਦਾ ਬਖਸ਼ੀ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂ। ਬਾਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਹਠ, ਜਪ, ਤਪ, ਯੋਗ ਇਹਨਾਂ ਕਠਨ ਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸੁਗਮ ਰਾਹ, ਆਸਾਨ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਨਾਨਕ ਪਾਤ ਸਾਈ ਪਾਸਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੋਰ ਅਵਤਾਰ ਸਤੋ ਗੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਤੋ ਗੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਇਆ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਹਾਪਾਵਨ ਹਨ। ਉਹ ਜੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜਿਨ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਸਾਧ ਪਗ ਸੇਵੇ ਤਿਨ ਸਫਲਿਓ ਜਨਮ ਸਨਾਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਮਾਲੋ ਤੇ ਮੰਗਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਗੀਏ। ਬਾਬੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਵਿਚਾਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਹੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੋਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਾ ਹੋਏ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਆਵੇ। ਹਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੈ, ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਮਾਲੋ ਤੇ ਭਾਈ ਮੰਗੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖੀਏ। ਇਹ ਮਾਰਗ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਫਰਮਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਣ ਭਗਤ ਵਿਰਲੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸੁਗਮ ਹੈ ਤੇ ਫਲ ਬੋਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਾਈਂ ਮਿਲਾਪ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਸੁਣੋ, ਵਿਚਾਰੋ, ਭਾਵ ਅਮਲ ਕਰੋ।
ਇਹ ਬਚਨ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸਤਸੰਗਤ ਸੀ ਗਿਮਰਾਜ ਕਮਾਲੀਏ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਡਦਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਉਸਤਤ ਸੁਣਨ ਦੀ ਚਾਹ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੁਕੋ ਕੀਜੈ ਦਾਸ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੋ, ਹਰ ਦਇਆ ਧਾਰ ਜਗਨਨਾਥਾ। ਹੇ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਥ, ਅਸੀਂ ਜਗਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣਾਓ, ਇਹ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਬੇਮੁਖ ਤਾਂ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਫਾਤੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਸ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਆਇਆ। ਬਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਮਰ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਬਾਬਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ, ਬਾਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ, ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਏਵਡ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਏਵਡ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਂਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ, ਕਾਲਖ ਖਨ ਉਤਾਰ, ਤਿਮਰ ਅਗਿਆਨ ਜਾਹੇ ਦਰਸ द्वार। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਏਵਡ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਠਨ ਹੈ। ਏਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਏ ਤੇ ਸੁਚੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਸੋਏ। ਬਾਣੀ ਏਵਡ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਚਲ ਫੜਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਲੜ ਫੜਾ। ਹਮ ਅੰਦਲੇ ਕੋ ਗੁਰ ਅੰਚਲ ਦੀਜੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਚਲੈ ਮਿਲਨ ਥਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। दर्शन को बन जाओ, गुरु जी के दर्शन को बन जाओ, दर्शन को बन जाओ, गुरु जी के दर्शन को बन जाओ।
पाए बट भागी ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੁਖਪਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਾਲੀ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਮੂਲਕ ਭਜਨ ਸੁਣੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਪਨੇ ਤਪਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਸੁਣੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੁਖਪਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਇਹ ਮੱਘਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਮੰਗਰ ਮਾਏ ਸੁਹਾਂਦੀਆਂ। ਮੰਗਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਸੰਗ ਬੈਠ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗ ਬੈਠਦੀਆਂ। ਤਿੰਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਿਆ ਗਣੀ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਮੰਗਰ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਨਾ ਬੋੜ ਨਾ ਜਨਮੜੀ ਹੈ, ਸਥਾਈ ਲਈ ਹੈ। ਮੰਗਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਬੋੜ ਨਾ ਜਨਮ ਉਹਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੋ ਕਥਾ ਭਾਈ ਜਗਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੋਥੀ ਕਥਾ 12 ਮਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਜੀਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਚੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੀ ਗੁਨੀਤਾ ਕੌਰ ਆਈ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਹੁਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰੀਫ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਤੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਉਦਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓਗੇ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਰਾਗ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪੁਰਾਤਨ ਜੋ ਉਸੇ ਰਾਗ 'ਚ ਸੁਣਾਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਹਨ ਟੌਪ ਦੇ, ਉਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬੱਚੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ, ਰਾਗ ਆਸਾਵਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਆਸਾ ਰਾਗ 'ਚ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਾਈ ਮੋਰੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਾਮ ਬਤਾਬੋਰੀ ਮਾਈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਬਦ। ਮਾਈ ਹੇ ਮਾਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਮਾਈ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਹੈ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬੱਚੀ ਦਿਵਜੋਤ ਕੌਰ। ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਘੋਲ ਕੁਮਾਈ ਲਾਲਣਾ ਗੁਰਮਨ ਦੀਨਾ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਤੁਮਾਰਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭੀਨਾ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਲਾਲਣਾ ਮਿੱਠਾ ਪਿਆਰੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਘੋਲ ਘੁਮਾਈ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਗੁਰਮਨ ਦੀਨਾ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਤੁਮਾਰਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਭੀਨਾ ਭਿੱਜ ਗਿਆ। ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਗਾਇਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਗੁਨੀਤਾ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਭਾਵ ਸੰਯੁਕਤ ਉਸਨੇ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਤਬਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਨਤ੍ਰਿਪਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿਲਰੁਬਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਵਲ 2 ਅੱਖਰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੰਗਲ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਨਾ ਮੋੜ ਨ ਜਨਮਿਆ।
ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਹੈ ਸਫਲ ਸੰਗਰਾਮ, ਜੋ ਮਹੀਨਾ ਜੁਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਪਰਤਖ ਹਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮੈ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮੈ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਹੋਈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸੰਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਦੀ ਪਾਵਨ ਵਿਚਾਰ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸੰਤ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਮਾਲੀਏ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮੈ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਥਾ ਸ੍ਰੀ 12 ਮਾਹ। ਆਓ ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਦੁਆਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮੈ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਲਈਏ, ਮੁਖੋਂ ਜਪੀਏ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਰਮਾਰੇ ਹਨ ਸਤਿਪੁਰਸ਼। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਸਫਲ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਭਿਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਦਿਨ ਉਦੇ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ। ਸ਼ੋਤੇ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਾਮ ਸੁਣਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ ਸਮਾਂ, ਆ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਿਨੈ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰ ਨਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਲੋਚਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸੁਣੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਅਰਸ਼ੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋ, ਗੁਰਦਾਤਾ ਗੁਰ ਹਿਵੈ ਕਰ, ਗੁਰ ਦੀਪਕ ਤਿਹੁਲ, ਤਰਲੋਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਣਹਾਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ 12 ਮਹਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਿਨੈ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ 12 ਮਾਹ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਆਮ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੁਣੀਏ, ਜੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੀਏ। ਫਿਰ ਦਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ 12 ਮਾਹ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਜੋ ਆਪ ਨੇ ਸੁਣੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ 12 ਮਾਹ। ਮਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਹੀਨਾ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦਾ ਆਰੰਭ ਚੇਤ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੈ ਇਹ ਮੰਗਲ ਹੈ। ਤੋ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀ ਰਸਨਾ, ਮਾਨੋ ਬਰਕਤ ਦਾ ਸੋਮਾ, ਪਨ ਮਥੁਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਪਰਤਖ। ਮੰਗਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੰਗਰ ਮਾਹੇ ਸੁਹੰਦੀਆ ਹਰ ਪਿਰ ਸੰਗ ਬੈਠੜੀਆ। ਉਹ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਉਹ ਜੀ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹਰ ਪਿਰ ਸੰਗ ਬੈਠੜੀਆ। ਪਿਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਤੀ।
ਜੁਗਿਆਸੀ ਰੂਪ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਰ ਪੇਰ ਸੰਗ ਬੈਠੜੀ ਆਹਾ। ਹਰੀ ਰੂਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਰੂਹਾਂ ਬੈਠ ਗਈਆਂ, ਮੰਗਰ ਮਾਹੇ ਸੁਹੰਦੀਆ, ਉਹ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸੋਪਣ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਚੇਰੀ ਕੀ ਨਿਆਈ, ਸੋਭ ਨਹੀਂ ਬਿਨ ਭਰਤਾਰੇ, ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਬੈਠੜੀ ਆਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਤਿਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਿਆ ਗਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਲੜੀ ਆਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਅਪੇਧ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵਸ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੈਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਪਰਦਾਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਹੰਗ ਅਤੇ ਮਮਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਹਨ ਤਦ ਤੱਕ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾਨੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਹਉਮੈ ਜਾਈ ਤਾਂ ਕੰਤ ਸਮਾਈ। ਜਦ ਤੱਕ ਹਉਮੈ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਕੰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਹਉਮੈ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸਮਾਈ ਕੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੂੰ ਕੰਤ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੱਕਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹਉਮੈ ਫੇਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਜਾਓ ਤਾ ਹੋ ਕਰਤੇ, ਪੰਡਤ ਪੁੱਛੋ ਤਾ ਮਾਇਆ ਰਾਤੇ। ਪਾਠ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਵੇਦ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ, ਨੇਤੀ ਧੋਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਕੁੰਡਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਧਿਆ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਦਕ ਅਹੰਗ ਬੁੱਧ ਬਾਦੇ, ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਵੱਧਾ ਗਿਆ। ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜੀਵ ਰੋਗੀ ਹੈ।
ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਤਪਕ, ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ, ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਹਮ ਬੜ ਕਬ ਕੁਲੀਨ ਹਮ ਪੰਡਿਤ, हम जोगी सन्यासी। आपको पता नहीं मैं कौन हूं? मैं सन्यासी हां। मैं लंघी जिंदगी पर अंदर हो अते मैं दी समझ ना आई। लग गया फिर 84 दा गेड़ा। हो मैं यही बंधना, फिर जोनी पाए। हर वेले झाकना है, इसनों कटना है, इसनों निषेध करना है। जिस वेले ये चली गई, वाहिगुरु दे चरनां विच तुहाडी ते मेरी समाई हो जावे। जिस तरह कई चीज़ां तो कई इंसानां नूं नफरत है, इवें वाहिगुरु जी नूं हउमੈ तो नफरत है। हर जियो अहंकार ना पावई, वेद कूक सुनावे। कीर्तन हो रहा है, 16 आदमी कीर्तन कर रहे हैं, साध ਹਨ, पर भगवान ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ नहीं सुनना चाहते। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੁਖ ਲਾਇਆ। ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੰਗਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਫਲ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੈਂਚੀ ਹੈ, ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਕੱਟਣਾ ਹੈ ਹਉ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦਾ ਸਿਰ। ਹੋ ਨਾ ਰਹੇ, ਉਹੀ ਦਿਸੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਰਹੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਤ ਉਸੇ ਦੀ ਦਿਸੇ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ तेरा। पातशाह मेरा कुछ भी नहीं, मन तन तेरा, तन पी तेरा। जिवें शीशे तो तकते हाँ अपनी सूरत, तिवें देखना है अंदर कि अज गुरुद्वारे गए, पाठ किया, श्री कड़ा प्रसाद की देख कराई, किते हो ते मैं तां चक्कर नहीं मारी। तीरथ बरत यार दान कर, मन मह धरै गुमान। नानक नेफल जात ते ज्यों कुंचर इस्नान। इको ही तुक वस जाए। हउमੈ जाई ता कंत समाई। ये मेरा पुत्र नहीं, ये रब दी दात है। गुरु हरगोबिंद पातशाह प्रगट होए, किसी ने पूछया पातशाह
आपदे घर साहिबजादा आया है। आपने क्या नहीं, गुज्जी छन्नी नाही बात, गुरु नानक तुठा कीनी दात। यह है नुक्ता, यह है सिੱਖੀ ਦਾ ਧੁਰਾ। हर जग्यासू ने अपनी हो ਅਤੇ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਿਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਿਆ ਗਣੀ, ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਲੜੀਆ। ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਿਆ ਰਾਮ ਸਿਓ, ਸੰਗ ਸਾਧ ਸਹੇਲੜੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਸੀਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਤਨ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸਨੇ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਤੀ ਦਾ ਚਮਿਆਰ ਸੀ, ਚਮੜੇ ਕੁੜਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਹ ਵਸੀਲਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਮਹਿ ਦਿਖਾਇਓ ਦਰਸ਼ਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਪਾਛੈ। ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਰਾਹ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਜਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੇ ਰਹਿਣ ਅਕੇਲੜੀਆ। ਉਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦ ਨਸੀਬ ਸਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੱਲੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਕੱਲੀਆਂ ਹੀ ਗਈਆਂ। ਤਿਨ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕਬੂ ਉਤਰੇ, ਸੇ ਜਮ ਕੇ ਵਸ ਪੜੀਆ। ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਹੀਣ ਰੂਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸੇ ਜਮ ਕੇ ਵਸ ਪੜੀਆ। ਉਹ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਯਮਾਂ ਨੇ ਦਬੋਚ ਲਿਆ। ਜਿਨੀ ਰਾਵਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਸੇ ਦਿਸਨ ਨਿਤ ਖੜੀਆ। ਉਹ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਨੂੰ ਅਭਾਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ, ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਭੋਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮਿਲਾਪ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ।
ਸੇ ਦਿਸਣ ਨਿਤ ਖੜੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਖਿਆਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਜਹ ਜਹ ਪੇਖੋ ਤੈ ਹਜੂਰ, ਦੂਰ ਕਤੋ ਨਾ ਜਾਈ। ਰਵ ਰਿਹਾ ਸਰਬਤਰ ਮੈਂ, ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈ। ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਅਰ ਫਿਰ ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਲਾਲ ਹਰ, ਕੰਠ ਤਿਨਾ ਜੜੀਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਾਪ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਰਤਨ ਹੈ, ਹੀਰਾ ਹੈ, ਲਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤ੍ਰਿਭੁਟ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੰਤ ਹੈ। ਸੰਪਰਦਾਈ ਵਾਲੇ ਰਤਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੈਰਾਗ, ਜਵੇਹਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗਿਆਨ, ਤੇ ਲਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੇਮ। ਅਰ ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਬਾਂਛੈ ਧੂੜ ਤਿਨ, ਪ੍ਰਭ ਸਰਣੀ ਦਰ ਪੜੀਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਡਿਗੇ ਹਨ, ਮੁਹਾਰ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਐਸੇ ਜੋ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਾਠ ਤੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਮੇਲ ਲਿਓ ਦਿਆਲ, ਟਹਿ ਪਏ ਦੁਆਰਿਆ। ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੇਲ ਲੋ। ਜੇ ਭੁੱਲੀ ਜੇ ਚੁੱਕੀ ਸਾਈਂ, ਪੀ ਤਹੰਜੀ ਕਾਢੀਆ। ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਠਹਿ ਪਈਆਂ, ਠਹਿਤ ਠਹਿਤ ਅਬ ਠਹਿ ਪਰੇ ਸਾਧ ਜਨਾ ਸਰਨਾਏ। ਜੋ ਮੁਹਾਰ ਤੇ ਗਿਰ ਪਿਆ, ਨਾਨਕ ਬਾਂਛੈ ਧੂੜ ਤਿਨ, ਪ੍ਰਭ ਸਰਣੀ ਦਰ ਪੜੀਆ। ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਠਹਿ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਨਿਰ ਅਭਿਮਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਵਸ ਗਈ। ਫਰੀਦਾ ਥਿਓ ਪਵਾਹੀ ਦਬ, ਜੇ ਸਾਈ ਲੋੜ ਹੈ ਸਭ। ਇੱਕ ਛਿਜੈ ਹੈ ਬਿਆਲ ਤਾੜੀਐ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਈ ਦੈ ਦਰਵਾੜੀਐ। ਕੋਈ ਅਭਿਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਹੰਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਦਿਬਰੂਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦਿਓ। ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ? ਮੰਗਰ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਨਾ, ਬੋੜ ਨਾ ਜਨਮੜੀ ਆਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਧਰਤੀ ਡਿੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਧੂੜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਾਂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ। ਆਰਾਧ
ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਾਚਾ ਨਿਤ ਦੇ ਚੜ੍ਹੈ ਸਵਾਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ ਧਿਆਨ। ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 8ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਇ। ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦਾ ਧਿਆਨ। ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਇੱਥੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਵਾ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸੱਜੀ ਤੇ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਹੈ, ਉਂਝ ਤੇ ਦੋ ਹਨ ਪਰ ਬਿਨਾਈ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਵਾ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਉਕਰ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਇਹ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੀਭ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵੱਲ ਹੈ, ਤੋਜਾ ਇੱਕ ਵੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਲ ਘਾਲਣਗੇ ਸੁਰਤ ਅਥਵਾ ਹਿਰਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਕਰਨਗੇ, ਜੀਭ ਉਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਚਲੇਗਾ, ਬੋੜ ਨਾ ਜਨਮੜੀ ਆਹਾ। ਬੋੜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਫਿਰ, ਮੁੜ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਰ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਉਹ 84 ਕੱਟ ਗਈ। ਤੋ ਅੱਜ ਚੜਿਆ ਹੈ ਮੰਗਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਮਿੰਟ ਘੜੀ ਰੱਖ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਹਾਣੇ, ਇਸ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਆਰਾਧ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਾਚਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਸਤ ਹੈ, ਓੰਕਾਰ ਵੀ ਸਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਜੀਭ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਲਿਆ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬੋੜ ਨਾ ਜਨਮੜੀ ਆਹਾ। ਨਾ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮਰਨ। ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ 84 ਦਾ ਗੇੜਾ ਖਤਮ, ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਖਤਮ। ਪਰ ਇਹ ਦਾਤ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਾਧੇਗਾ। ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਨੂੰਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੀ ਤੱਕ ਜਿਤਨਾ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਬੇਹਿੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਗਨ ਪਿਓ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਓ, ਸੂਦ ਨਾ ਸਿਮਰਤ ਅੰਗ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਵ ਜੋਤੀਆਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਫੁਲਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ 2 ਫੁਲਕਿਆਂ ਜਿੰਨਾ ਘਿਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਖਾਵੇਗਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪੁੱਛੇਗਾ ਤਾਂ ਕਹੇਗਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਘਿਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਦਾ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। 5 ਮਿੰਟ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਜੋ ਧਰਤ ਧਿਆਨ ਬਸਤ ਤੇ ਨੇਰੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਵ ਰੂਹਾਂ, ਦਿਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ
ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਚੁਰਮਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਛਿਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਏਕ ਚਿਤ ਜੈ ਇੱਕ ਛਿਨ ਧਿਆਇਓ, ਕਾਲ ਫਾਸ ਕੇ ਬੀਚ ਨਾ ਆਇਓ। ਤੋ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਵੇ ਡੈਸੈਂਟਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਘਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅਖੀਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਤਨਾ ਖਾਈਏ ਜਿਤਨਾ ਪਚਾਈਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਓ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਵੱਲ। ਤੁਕ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਲਈ ਆਰਾਧ ਏਕੰਕਾਰ ਸਾਚਾ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੇ ਸਤ, ਤਿੰਨ ਅੱਖਰ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਜੀਵ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲੇ, ਮਨ ਦੀ ਤਵੱਜਾ ਇਸ ਵੱਲ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਧਿਆਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੀ ਕੈਂਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ 84 ਕੱਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮੈ ਬਚਨ, ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮੈ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਦਾ ਮਿਲੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਫਜ਼ਲ ਵਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਤਿਨਾਂ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਸੀਸਾਂ ਸਦਾ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਰਬ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣ। ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਮੇਰ, ਮੰਗਰ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਨਾ ਬਹੁੜ ਨਾ ਜਨ ਮੜੀ ਆਹਾ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Bye.
ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਸੀ ਜੋ ਮੰਗਰ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤੁਕ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਆधी घड़ी आधी होंदे घड़ी होंदी 26 मिनट की है जी। एक घड़ी आधी 24 मिनट की घड़ी ला लो ते 12 मिनट अद्धी घड़ी ते अद्धी तो अद्धी 6 मिनट की भगतन सेती गोष्ट है जो कि ने थोड़ा बहुत भी करते हैं पीसत चाबिया सोई निव्या। चलो संगरांद के महीने रौनक लग जाती अपनी है जी। अपन 1.5 घंटा तकरीबन वाहिगुरू बख्शे मिल जाता है। कीर्तन कथा बचन सुनाते सांझ बनी रहती है, इंटरैक्शन बनी रहती है, वाहिगुरू वाल लगे रहीदा है। यही है लगा है तो लगा रहो, हरदम कदे ना डोल, लगा रहे तो लाका कटे तां कौडी बोल। शुकराना है वाहिगुरू जी का जिहड़ियां तुमरी किरपा ते भयो साध संग इहो काज तो आप की सुन के ना इन्हां दे धन्नवाद करे। जिन्हां दी भी कंट्रीब्यूशन है उन्हां दा सारियां दा ही धन्नवाद है। इस तरह बरखरदार हरनैन सिंह जी जिहड़े सारा इनू करके आप दी भेटा करते हैं, एडिट करके सारा एडजस्ट करके लिंक भेज के उन्हां दा विशेष धन्नवाद है। वाहिगुरू महापुरुष सारियां दी काल थाए पाण। मेरी इक्को अरदास सब नूं अपने चरनां दा डूंगा प्यार बख्शण। बस जे प्यार है ना जां खिच है तो सारा कुछ वाहिगुरू जुड़े रहांगे। जे खिच प्यार नहीं जुड़ सकते। वाहिगुरू मेहर करे, महापुरुष मेहर करन, सानू सारिआं नूं अपने चरनां दा प्यार बख्शण, चरनां नाल जोड़ी रखण, भुल्लां बख्श लैणियां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहेगुरु